بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیئر ویل ویشرز، انسپائر گروپ کی طرف سے آپ کو سلام۔ یہ اسپیشلی ویڈیو فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں، ان خواتین کے لیے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، خدمت کرنا چاہتی ہیں اور اس معاشرے میں اپنا مقام بنانا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے کہ وہ کون سی ایجوکیشن حاصل کریں، کس فیلڈ میں جائیں اور کس طرح سے وہاں پر وہ کام کر سکتی ہیں۔ تو فرسٹ آف آل میڈیکل شعبہ ایسا شعبہ ہے جس میں خواتین کا ہونا، کام کرنا اور خدمات سر انجام دینا بہت ضروری ہے۔ جب ہم میڈیکل کی بات کرتے ہیں تو اس میں پہلے نمبر پر MBBS آتا ہے۔ خواتین کے لیے MBBS بہت زبردست ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ڈاکٹر بن سکتی ہیں۔ اور BDS نمبر 2 BDS میں جا سکتی ہیں، نمبر 3 نرسنگ میں جا سکتی ہیں، نمبر 4 فارم D میں جا سکتی ہیں اور 5th پر ہے DPT۔ تو یہ 5 ایسے پروگرامز ہیں جو خواتین کے لیے ویری امپورٹنٹ، زبردست ہیں۔ تو اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں تو ڈاکٹر بن کر وہ ملک و قوم کی خدمت کر سر انجام دے سکتی ہیں۔ ملک میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی آپ ڈاکٹر BDS کا ہو یا MBBS ہو یا اس کے علاوہ نرسنگ ہو اور اس کے علاوہ فارم D اور DPT، یہ فزیکل تھراپی جو ہوتی ہے ڈاکٹر اس کا ہوتا ہے، یہ بھی اس وقت ان حالات میں بہت اس میں کام ہے، کیونکہ جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے، پاپولیشن کے بڑھنے سے بہت سارے ایشوز آتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں، مسل پرابلم ہو سکتی ہے، ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور خواتین کے گرنے سے اس طرح کے مسل اور بونز کے پرابلم آتے ہیں۔ تو DPT اگر خواتین کی ہوگی تو یہ اپنا ہاسپٹل کلینک بنا کر اس سے کام کر سکتی ہیں۔ تو بچیوں کے لیے یہ ہے کہ عموماً ہر کلاس میں آپ کوئی بھی کلاس لیں، اس میں ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ بعض فیمیل اسٹوڈنٹس جب MBBS کر لیتی ہیں، ڈاکٹر بن جاتی ہیں، تو وہ پریکٹس نہیں کرتی بلکہ گھر میں بیٹھ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے فیلڈ BDS ہے، نرسنگ ہے، DPT ہے اور ان میں یا فارم D ہے، ڈاکٹر آف فارمیسی، تو یہ کرنے کے بعد وہ شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد وہ گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ لگایا ہوا اور جو ملک نے، کنٹری نے، اس معاشرے نے ان کو ڈاکٹر بنایا اور اس اہل بنایا کہ وہ خدمت سر انجام دے سکیں، لیکن وہ شادی ہو گئی، شادی کے بعد انہوں نے پریکٹس نہیں کی اور اس طرح سے گھر بیٹھ جاتی ہیں۔ تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ ڈاکٹر بننے کے بعد جو خدمت ہے وہ ضروری سر انجام دینا ہوتی ہے۔ تو یہ مشورہ ہے خواتین وہ کام کریں جن میں انہوں نے پریکٹس کرنی ہے یا انہوں نے خدمات سر انجام دینی ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں خواتین کے حوالے سے ہی دوسرا شعبہ جس کو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر MBBS ہے یا BDS ہے یا نرسنگ میں ہے یا وہ DPT ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ہاسپٹل میں کام کرے یا اپنا ہاسپٹل بنائے یا گورنمنٹ جاب کرے۔ وہ میڈیکل کالجز میں بطور پروفیسر، بطور ٹیچر وہ اپنا کام کر سکتی ہیں، اور یہ بھی بڑا زبردست کام ہے کیونکہ اس میں انہوں نے اپنا لیکچر دینا ہوتا ہے، لیکچر دے کر وہ انہوں نے بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے، سکھانا ہوتا ہے، اور میڈیکل جتنے بھی پروگرامز ہیں ان میں بطور پروفیسر وہ کام کر سکتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، وہاں پر یہ کام کر سکتی ہیں۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ میڈیکل شعبے والے ہی وہ اس میں پروفیسر یا لیکچرر ہوں گے، بلکہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں اس میں جتنے بھی پروگرامز ہیں، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں اور جتنے بھی نرسنگ سکولز ہیں، جتنے بھی سمپل ایجوکیشن کے، اسپیشل ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز ہیں، تو وہاں پر وہ بطور پروفیسر، بطور ٹیچر وہ خدمات سر انجام دے سکتی ہیں، اور یہ کام کرنا چاہیے۔ یہ خواتین کے لیے بہت ہی زبردست کام ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس نے کہیں پر جاب ہی کرنی ہے، وہ اپنی اکیڈمی، اپنا انسٹیٹیوشن بنا کر اس ملک و قوم کی خدمت کر سکتی ہیں۔ چلتے ہیں نیکسٹ تھرڈ پوائنٹ پر، جس کو ہم سائیکالوجسٹ کہتے ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ سائیکالوجی کلاس میں اگر 40 اسٹوڈنٹس ہے تو اس میں 30 to 35 اسٹوڈنٹس فیمیل ہوتی ہیں اور only 5 to 10
मेल स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है कि साइकोलॉजिस्ट बनने के बाद खवातीन की शादी हो गई और वो अपने घरों में बैठ गई और अपने काम काज में बिजी हो गई, यानी कि डोमेस्टिक वो वुमेन बन जाती हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि जब वो साइकोलॉजिस्ट बन गई तो उनको चाहिए कि काम करें, काउंसलिंग करें, गाइडेंस करें और लोगों को के प्रॉब्लम जो हैं वो उनको सॉल्व करें। ये बहुत जरूरी है। साइकोलॉजिस्ट बनने के बाद घर में नहीं बैठना, बल्कि आप नहीं जॉब कर सकती, आप बतौर प्रोफेसर, बतौर लेक्चरर, बतौर टीचर, बतौर हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट, बतौर आप जेल में साइकोलॉजिस्ट ये काम कर सकती हैं। लेकिन ये अगर आप ये नहीं करना चाहती तो आप अपने घर में एक काउंसलिंग क्लिनिक बना लें। वहां पर फीमेल के जितने भी इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके हवाले से आप उनको ट्रीटमेंट दे सकती हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकती हैं। ये बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट 4 पॉइंट जो खवातीन के लिए है ये LLB जिसको हम कहते हैं लॉ है। तो लॉ करने के बाद ये फीमेल बहुत कम इस शोबे में आती हैं। अमूमन ये एक लोगों के माइंड में है कि शायद इसमें मेल ही आते हैं, लॉयर बनते हैं, वकील बनते हैं और वो एडवोकेसी करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर फीमेल स्टूडेंट्स भी इसमें लॉ में आ जाए तो इस माशरे में जितने भी इश्यूज हैं, स्पेशली जो प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉपर्टी के ये डिस्प्यूट हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इसमें फीमेल के भी बहुत सारे केसेस होते हैं। तो फीमेल उनको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हैं। और यही नहीं कि जिसने लॉ किया होगा, फीमेल के लिए बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो जजेस की तरफ चली जाती हैं, उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है और इस मुकाबले के इम्तिहान में वो पास करने के बाद वो एक जज बन सकती हैं। तो ये शोबा जो है ना, ये बहुत काबिल इज्जत है, बहुत पैसे वाला है, इसमें अर्निंग भी है लाखों करोड़ों रुपया, और खवातीन बहुत अच्छे अंदाज से अपनी मुल्क और कौम की खिदमत भी कर सकती हैं। लास्ट में एक शोबा है CSS, जिसमें जितनी भी ब्यूरोक्रेसी हमारी, असिस्टेंट कमिश्नर होता है, डिप्टी कमिश्नर होता है, कमिश्नर होता है, या जितना भी DMG ग्रुप है, इसमें जितने भी लोग आते हैं, अगर खवातीन इसमें BS करने के बाद और उसकी गिरफ्त है, कंट्रोल है अपने सब्जेक्ट पर, और वो हालात हाजरा के बारे में, जितनी भी वर्ल्ड के इश्यूज हैं, इनके बारे में अगर वो नॉलेज रखती हैं तो वो इस CSS कंपटीशन में आए और कंपटीशन करके compete करके वो इसमें आ सकती हैं, ब्यूरोक्रेसी में DMG ग्रुप में जा सकती हैं और इसमें बहुत ज्यादा इज्जत है, वो काम कर सकती हैं AC, DC और कमिश्नर। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी पोस्ट्स हैं जो इस ग्रुप में आगे डिवाइड होती हैं, तो ये CS में भी आ सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 ग्रुप्स का जिक्र किया है जो स्पेशली खवातीन के लिए बहुत जबरदस्त हैं। मैं दोबारा से बता देता हूँ। पहला मेडिकल डिपार्टमेंट है, मेडिकल शोबे में खवातीन बहुत सारी हैं, लेकिन अफसोस यहाँ पर ये होता है कि बहुत सारी खवातीन MBBS डॉक्टर, BDS या DPT या नर्स बन के वो घरों में बैठ जाती हैं और घरेलू जो उनके काम काज होते हैं वहां बिजी रहती हैं, तो अपना असल फील्ड वो छोड़ देती हैं। इनको ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि जिसने मुल्क के लिए एक सीट उन्होंने एंजॉय की है, उन्होंने MBBS की एक सीट गंवा दी है, यानी कि वो वहां पर किसी और ने MBBS करना था, इन्होंने कर लिया, लेकिन इनको कर लेने के बाद वहां पर काम भी करना चाहिए। दूसरा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तीसरा साइकोलॉजिस्ट है, चौथा लॉ है और पांचवा CSS कंपटीशन का इम्तिहान है। तो मेरी खवातीन के लिए, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप भी इस मैदान में, दुनिया के इस फील्ड में जो 5 मैंने गिनवाए हैं, इनमें अपनी सर्विसेज दे सकती हो और अपने लिए बहुत अच्छा एक फ्यूचर प्लान कर सकती हो और लोगों की आप कैरियर काउंसलिंग कर सकती हो और होनेस्टली आप काम करके आप अपने आप को इस माशरे में, सोसाइटी में दूसरे मेल हजरात के साथ मिलकर जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, या जितना भी इशू बना हुआ है दुनिया में, मुल्क में, कंट्री में, हर जगह पर, तो इन तमाम को सॉल्व करने में आप भी अपने हिस्से का काम कर सकती हो। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इससे ये गुजारिश है ताकि आप इसको शेयर कर दें, इसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को और लाइक कर दें, और ताकि इससे दूसरे लोगों का भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।